एक तो सबनों बेनती है प्रेस वाले वीरां नूं कि ये पार्टियां क्योंकि लोगों की पंजाब के लोगों की इच्छा है कि एक ऐसा फ्रंट बने थर्ड फ्रंट ਜਿਹੜੇ लोग उन्होंने तो तंग होए ने थर्ड फ्रंट कह लो फोर्थ फ्रंट कह लो ਉਹਦੀ ਅੱਜ नींह रखन लगे हैं ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ बाबू काशी राम जी की भैन की सरपरस्ती है साडे नाल और इन्हां दा जो आज़ाद ग्रुप है जिन्हां ने बहुत बड़ा चैलेंज यूपी च भी मायावती जी नूं कीता और अज साडे नाल लड़ के इन्हां दी भीम आर्मी है दूसरे ने ये अज साडे नाल लड़ रहे हैं। इस करके तुहानूं प्रेस वाले वीरां नूं अज जिन्हें मैं नां लए ने तां लए ने कि ये साडे नाल अज फ्रंट विच ज्वाइन कर रहे हैं। मैं इन्हां नूं जी आਇਆਂ कहना धन्नवाद करना चाहुंदा कि इन्हां ने आके साडे विच ज्वाइन भी कीता और ये साडे नाल तुरे ने। मैं होर बेनती करना चाहुंदा कि क्योंकि लोगों ने एक मन विच है क्योंकि जिथे भी जाओ कहते जी ये ना बीजेपी नूं कोई चाहुंदा ना कांग्रेस नूं कोई चाहुंदा ते ना ही बादलों नूं कोई चाहुंदा। वो चाहुंदे आ कि कोई ऐसा फ्रंट बने। वो अज असीं नींह रखे आ ते अज असीं हालांकि असीं इकट्ठे होना सी पर जनता का सैकुलर नूं पता लग्या दूसरे जनता नूं यूनाइटेड नूं पता लग्या वो आ गए साडे नाल आके उन्होंने आके कहा भी असीं भावें पहलां भी तुहाडे नाल आए पर अज फिर तुहाडे उस फ्रंट विच असीं शामिल होण लग्या। इस करके इन्हां दा मैं धन्नवाद करना चाहुंदा और सरदार बलवंत सिंह रामूवालिया आए ने इन्हां नूं भी कहूँगा कि ये हुण छड्डण आपदे स्टेट विच आउण इन्हां दा भी बहुत बड़ा रोल है आके ये भी इहदे विच करनगे। एक इन्हां दी भी मेरी बेनती है वो अज आए ने इन्हां नूं भी बेनती करना चाहुंदा। दूसरा ये है कि असीं चाहुंदे हां कि पंजाब विच एक ऐसी सरकार बने ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਥੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 5-5 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਰਮਪੁਰਾ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ इन्हों ने बड़ा बड़ा रोल अदा किया है। इन्हों का बहुत बड़ा रोल है इन्हों का भी धन्यवाद करना और जिन्हें भी होर सज्जन आए ने उन्हों का धन्यवाद करना चाहना। कई ना भी रह गए होंगे पर फिर भी उन्हों का नहीं इन्हों के 5-5 मिनट मैं बेनती कराँगा कि आज़ाद ग्रुप वालों पहला तुसी पहला करनी कि बाद कर लो हाँ कर लो पहला इस तो पहला कि आज़ाद समाज ग्रुप वाले गल करना भी मैं वनपुरा जी नूं बेनती करदा साडे सरपरस्त ने कि वो भी गल करनगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो प्रधान साहब होरां ने कहा बिल्कुल ठीक कहा। अज जो पंजाब के हालात ने उन्हां तों आपां सारे बहुत चंगी तरह वाकिफ हैं। कांग्रेस पार्टी जने वैधी पार्टियां दे विचों कांग्रेस पार्टी बहुत अपनी अपनी जिहड़ी भारतीय जनता पार्टी है बादल के जो इन्हां लोगों ने पिछले समय दे विच जो पंजाब का बेड़ा गर्क किया अज लोग तैयार पर तैयार ने उन्हां दे खिलाफ ने उन्हां दे खिलाफ फतवा देना चाहुंदे ने। सो इस काम लई अज वो सज्जन साडे नाल आए ने खास करके सरदार बूटा सिंह जी ने और बहुजन समाज पार्टी के बहुत बड़े बड़े कुर्बानी वाले लीडर जिन्होंने लम्मा समा बावजूद के नाल काम किया और उन्होंने सत्कारयोग भैन जी ते होर भी बहुत सारे जिहड़े ने सज्जन आए ने उन्होंने अज साडे नाल हथ मिलाया साडा हौसला बढ़ाया और उन्होंने भरोसा दिता कि आपां रल मिल के ਦੀ कोशिश करिए। सो ये वास्ते आप सारे इकट्ठे हुए हैं। महाराज मेहर करे कृपा करे दया करे सच्ची करिए। सो ये वास्ते आप सारे इकट्ठे हुए हैं। महाराज मेहर करे कृपा करे दया करे सच्चे पातशाह सारे ने सिर ते हथ रखे। तो ये जोड़े दोस्त है जिन्होंने
ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਚਿਰ ਬੜਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਹਿ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੀੜੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੀੜੀ ਬਣੇ ਇਹਨੇ ਦੇ ਕੇ ਖਿਮਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਏ ਕੋ ਜਿੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੀਬੀ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਜਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਜਕਾਰਾ ਦੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆਰਡਰਲੈਸ ਪਿਆ ਨਾ ਮਾਈਕ ਪਿਆ ਵਾ ਛੱਡ ਦੋ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਤਾਰ ਕੱਢੋ ਤਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਬੀ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਹਲੋ ਹਲੋ ਕਰੀ ਉਰੇ ਆਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਖੇਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਐਡੀ ਬੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਖੇਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ बोल रही है कि मेरा वीर जी का एडी बड़ी पार्टी का मालिक था, उसने सारी जिंदगी समाज बहुजन समाज पार्टी बनाई थी पर वो पार्टी खेल हो गई कि उसका भी मैंने दुखा। पर हम जे असी चलो थोड़िया छोटिया पार्टियां इकट्ठे हो जाइए तो अपनी पावर बनाइए तो अपने दुखों का पावर बनाइए, पर वो पार्टी खेल हो गई कि उसका भी मैंने दुखा। पर हम जे असी चलो थोड़िया छोटिया पार्टियां इकट्ठे हो जाइए तो अपनी पावर बनाइए तो अपने दुखों का हल करिए। इस करके मैं चाहती हूँ कि मेरे रामू वाले पर मैं पूरा भरोसा है कि ये हल करेगा तो इस नाल मैं पूरी सहमत हाँ कि मेरा वीर बहुत चंगे सुभाव का इंसाफ वाला बंदा है। इस करके मैं चाहती हूँ कि सारे सानू इकट्ठे होना चाहिए, कल्ले कल्ले नहीं रहना चाहिए। कल्ले कल्ले रहेंगे तो असी खिंडरे खिंडेरे रहेंगे, साढ़े पर होर पार्टियां का रोग रहेगा, उन्होंने अपनी मनमानी करनी जिस तरह होती है, मोदी कर रहा है, कांग्रेस कर रही है, ऐसे सारिया पार्टियां साढ़े पर दबाव पा रही हैं। जे असी इकट्ठे होवोगे तो असी उन्होंने मुकाबला करेंगे, सानू इकट्ठे होने की लोड़ है। जय भीम, जय काशी। मैं बहुत बीबी जी का धन्यवादी हाँ कि इन्होंने जो मिशन बाबू काशी राम जी ने शुरू किया तो एक ऐसी पार्टी बना के देश में बहुत बड़ा नाम कमाया सी और यूपी सरकार भी बनी 2-3 बारी तो उन्होंने फिर करने वाले उन्होंने खिलाफ इन्होंने एक जदोजहद शुरू की है और मैं पंजाब के प्रभारी इस पार्टी के
ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सत श्री अकाल, जय भीम। सबसे पहले हमारे सरप्रस्त हम सबके रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा जी और जिनका सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है, सुखदेव सिंह ढींढसा साहब, जगदीश गर्चा जी, बलवंत सिंह रामोवालिया जी, रणजीत सिंह तलवंडी जी, मकसूद हक जी, बूटा सिंह रणजीत जी, अवतार सिंह जी, और हमारे बीच में भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय संरक्षक बड़ी बहन स्वर्ण कौर जी, सम्मानित सभी साथियों, आज भीम आर्मी पिछले 5-6 वर्ष से पूरे देश में अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष कर रही है। उसी की वजह से आज दुनिया की जो एक महत्वपूर्ण पत्रिका है टाइम्स, उसमें 100 बड़े लोगों में भारत में पहले नंबर पर भाई चंद्रशेखर आजाद जी का नाम आया है। आज ढींढसा साहब ने एक अच्छी पहल की है कि जो संघर्ष बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब ने सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति आंदोलन, जिसमें सब कुछ आ जाता है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, कानून का राज हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और आज जिस प्रदेश को संतों गुरुओं की धरती समझा जाता था, आज उस धरती पर धर्म के साथ भी किस किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, उसको रोकने के लिए भी जरूरी है कि यहाँ एक जो गठबंधन था, पहले एक गठबंधन था अकाली और बीजेपी का, जिसने पूरे देश के किसानों की दशा ये कर दी कि 10 महीने हो चुके हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। मैं तो धन्यवादी यहाँ पंजाब के लोगों का कि पंजाब के लोगों ने एक सरकार को चेताने के लिए अगर 10 महीने से ये टोल टैक्स भी बंद कर रखे हैं तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और आने वाले समय में ये गठबंधन एक चुनाव का गठबंधन नहीं है, ये गठबंधन विचारों का गठबंधन है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व कायम करने वाला गठबंधन है। और हमें हमारी मुलाकात हुई है गर्चा जी से और ढींढसा साहब से, तो हमें अपनत्व जैसा लगा कि अपने छोटे भाइयों को साथ में लेकर इस पंजाब की दिशा और दशा दोनों को बदलने की चाह रखते हैं। और लंबा अनुभव, राजनीतिक अनुभव इनको है। तो हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी, हमने वो बात उनके सामने रखी और उन्होंने उसे सहज स्वीकार करके ये कह दिया कि मेरा यूपी में एक जरूरी कार्यक्रम लगा हुआ है गठबंधन से संबंधित ही, इसलिए आप राजीव कुमार लवली और आपकी पूरी टीम जो गठबंधन कर रही है, मैं उसकी सहमति, और मैं अभी इनके बाद में या पहले जब आप आदेश करेंगे टेलीफोन पे उनसे बात भी करा दूंगा और उनकी पूर्ण सहमति है। और आजाद समाज पार्टी कांशीराम पूरे पंजाब में इस गठबंधन के लिए दिन रात एक करने का काम करेगी, अपनी सरकार बनाने का काम करेगी। और जो मान्यवर कांशीराम साहब, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो सपना था, उसके अनुसार पंजाब को चौमुखी विकास करने का काम करेगी। मैं ऐसी आशा विश्वास के साथ आज बहुत बहुत
सबको बधाई देते हुए, आभार प्रकट करते हुए सबको मैं जय भीम करता हूं। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद तुम साहब। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਵਲੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਲਵਲੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जय भीम, जय भारत। मंच से विराजमान ब्रह्मपुरा साहब, ढींडसा जी, राघवालिया जी, बूटा सिंह जी, साडी पार्टी के सरप्रस्त और बहुजन मूवमेंट को देश देश चलाने वाले साहब कांशी राम जी दी भैन जी बीबी सरन कौर जी, आजाद समाज पार्टी पंजाब के प्रभारी अमन तोमर साहब, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जनरल सकत्तर पंजाब हक साहब, सर रजीत सिंह तलवंडी जी और सारे सरकारयोग साथियों और मेरे पत्रकार भरावों, अज जड़ा तीजे मोर्चे का गठन पंजाब के विच कीता जा रहा है मानयोग ढींडसा साहब की अगवाई। मैं विश्वास दिलाना ढींडसा साहब नूं और सारे तीजे फ्रंट के जिन्हें भी साडे पार्टी के अहुदेदार बैठे ने, आजाद समाज पार्टी ते भीम आर्मी जिथे दिन पर रात पहला की मेहनत करके पंजाब के अपने लोगों को जगाउण का काम कर रही है। 2022 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਖੜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ, पंजाब किहड़े पासे नूं लैके गए हैं। इस सारी दलदल चों पंजाब नूं कट्टण दे लई जिहड़ा ये तीजे मोर्चे दा गठन किया गया, सारियां हमख्याली पार्टीज इत्थे इकट्ठियां होईयां ने और मैं विश्वास दिलाना अपने वालों अपनी आजाद समाज पार्टी पंजाब दा प्रधान होण दे नाते सारे तीसरे फ्रंट दे साडे लीडर साहबान नूं जिहड़ा आपां ये गठन करांगे और जड़ा गठन किया पंजाब दे विच, ये पंजाब दे विच 2022 दे विच अपनी सरकार स्थापित करेगा। मैं इस गल का विश्वास दिवाऊंगा और सारा वो अहम गल, क्योंकि किसान प्रधानी देश है पंजाब, साडे जिहड़े किसान भरा तकरीबन पिछले 8 महीने तो दिल्ली दीयां डोरां नूं घेरी बैठे ने और यह अंदोलन जिहड़ा इकल्ले पंजाब का अंदोलन नहीं है, देश भर के किसान, देश भर का अन्नदाता और इन्हां नूं वरतण वाले लोग कहण तो भाव सारी लोकाई के नाल जुड़िया हुआ मुद्दा किसानी का मुद्दा जिहड़ा इकल्ले किसानां का मुद्दा नहीं है। और मैं इस मंच तो किसान भरावां नूं भी मैं विश्वास दिवाउणा, जब तक 2022 दे विच तीजे मोर्चे की सरकार पंजाब च स्थापित होगी, असीं पहल के आधार पर जिहड़े आ किसान भरावां दे मुद्दे जिहड़े आ वो भी असीं पहल के आधार पर हल करांगे। सो अज क्योंकि सारे लीडर साहब सारे बैठे ने, मैं सब का द्वारा फिर धन्यवाद करना और विश्वास माना प्रधान जी नूं, ढींडसा जी नूं भी असीं 2022 के जिहड़े पंजाब विधान सभा दीयां चोणां ने ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ
का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जहदार रणजीत सिंह जी ब्रह्मपुरा साहब, सरदार सुखदेव सिंह जी ढींडसा साहब, तोमर साहब, संजीव कुमार जी लवली साहब, सरदार अवतार सिंह जी जलंधर जो जनता दल के प्रधान हैं पंजाब के, मेरा भाई करनैल सिंह जी पीर मुहम्मद, सरदार मालविंदर सिंह जी बैनीपाल साहब, साडी भैन बीबी स्वर्ण कौर जी और सरदार बलवंत सिंह जी रामूवाल का, जिन्होंने ये सुन के बोलने लगे। तो ये सारे प्रोग्राम का जो मुੱਢ बनिया भाई जगदीश सिंह जी गपचा साहब, उन्होंने होनहार सपुत्र भाई हरजिंदर सिंह जी गपचा, उन्होंने बधाई दिंदा हाँ कि जो अज का प्रोग्राम हो रहा ये गपचा परिवार ने सारी हिम्मत की। और मैं अपनी पार्टी श्रोमणी अकाली दल वालों कहना चाहना कि जिस ढंग नाल एमरजेंसी तो बाद देश दे विच एक तब्दीली लियांदी सी जय प्रकाश नारायण ने सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे करके कि साडे तजर्बेकार आगुआं नूं जहदार रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा साहब, सरदार सुखदेव सिंह जी ढींडसा जो निमरता के पुंज हैं, सरदार बलवंत सिंह होनी, इन्हां नूं उस ढंग नाल पंजाब दे विच पंथ दीआं पार्टियां ते पंजाब पक्षी पार्टियां जिन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ नाल लैके एक जिवें बच्चे हुंदे आ ते इह बच्चिआं दे पिता हुंदे आ, इस ढंग नाल पंजाब विच चल के मैं चाहुंदा कि इत्थे तब्दीली लिआउण और तब्दीली दे विच असीं जिन्ना योगदान आ 100% नहीं 110% पावांगे, क्योंकि 36 साल मैं श्रोमणी अकाली दल च मैनूं काम करदे हो गए और सरदार रणजीत सिंह ब्रह्मपुरे नूं पता सारी गल दा। इस करके असीं ढींडसा साहब आपकी समर्था तो वध और फ्रंट दे लई काम करांगे, क्योंकि फ्रंट अज पंजाब नूं बचाउण दी लोड़ आ। जिवें दिल्ली दे किसान बैठे आ, पंजाब च नगरी दुੱਧ ते पंजाब दा पानी थल्ले बच्चे विदेशां नूं, और ये सारा कुछ लीडरशिप जिहड़ी हंडी हुई लीडरशिप आ, जिहड़ी तजर्बेकार लीडरशिप आ, जिहड़ी लीडरशिप कुर्सियां नूं लत्तां मार के आई आ। ढींडसा साहब अज भी राज सभा दे मैंबर आ, इन्हां दा बेटा विरोधी धिर दा नेता सी, खजाना मंत्री रहा। अज इहदा जट रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा, इहदा सपुत्र रविंदर सिंह, इन्हां नूं इह नहीं सी कि कोई चौधर नहीं सी, ये पंजाब की दशा नूं वेख के और सुखबीर सिंह बादल जो पंजाब दे विच गड़बड़ करदा सी उहनूं वेख के इन्हां ने बीड़ा चुक्या। असीं इन्हां दे नाल आ और समुची इलाकाई नूं मैं बहुत वड्डी पद्धर ते साडा मीडिया बैठा, इन्हां दे राहीं मैं बेनती करदा कि सारे लोगों ये फ्रंट का साथ दे के पंजाब दे विच तब्दीली लिआओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं गल करा ना करा दे करा दिओ। हुण मैं बेनती करांगा जनाब मकसूद उल हक जो कौमी सकत्तर ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बनात वाला दे, वो भी साडे नाल आए ने, उन्हां नूं बेनती करांगे वो 2 मिनट लई तुहाडे नाल विचार करन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हेलो बात करा दो। हेलो आदरणीय अध्यक्ष जी बात कर लीजिए जरा। स्पीकर ला दो है ना, हेलो स्पीकर ते ला दो, स्पीकर ते ला दो, हेलो स्पीकर ते ला दिओ, तुसीं लाओ। फोन स्पीकर ते ला दो ना। ये चंद्रशेखर जी। हाँ जी भाई बात कीजिए जी, ढींडसा जी से। ये माइक पे है, हैंड फ्री है। हेलो हाँ, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी।
ਹੈਲੋ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਫੋਨ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਕਰ ਦੋ ਨਾ ਇਹ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ जी हाँ जी भाई बात कीजिए जी ढींडसा जी से ये माइक पे है हैंड फ्री है जी। हेलो हाँ बहुत बहुत मेहरबानी आपकी चंद्रशेखर जी कि आपकी सारी टीम आई हुई है इधर और प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर समाजवादी राजेश कुमार गांधी और 3 आदमी के प्रदेश अध्यक्ष हैं पद्मनी रक्षा जी, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस मेले को चलाना प्रचार किया। इस मेले पर वो महसूसी से नेतृत्व में प्रचार किया। इस मेले पर वो महसूसी से नेतृत्व में प्रचार करेगी, पंजाब लोगों के विकास करेगी और सभी का मान सम्मान और सुरक्षित करेगी। मैं अपने तरफ से के सभी सहयोग का आभार प्रकट करता हूँ और मैं कुछ चुनाव में आप लोगों के लिए चुनाव आऊंगा। आप क्षेत्रों में जा जाके जो है आप जनता तरक्की करेंगे। सत श्री अकाल करो जी ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं दसूंगा मेरे बुजुर्ग रहनुमा जनाब ढींडसा साहब और बरमपुरा साहब और रामोवालिया साहब, साडी माता बाबू कांशी राम जी की भैन ते इत्थे मैं यकीन दिलावा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पंजाब की तरक्की वास्ते पंजाब के साझे कामां वास्ते कि इन्हां बजुर्गों के हत्थों को असीं मजबूत करांगे कि पंजाब के अंदर असीं ऐसी सरकार बनाइए कि जिहड़ा लोगों को इंसाफ मिल सके और सही उन्होंने हक मिल सके। और इन्होंने असीं पूरा यकीन दिलाउणा कि अगर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की कितने भी जरूरत पैंदी है किसी भी कंस्टिट्यूएंसी के अंदर 117 के अंदर तो असीं इंशाअल्लाह इन्हां दे नाल खड़े हां और इन्हां दे हत्थां नूं मजबूत करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਜਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਪਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਪਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ कि 2 मिनट निकल कर मानयोग प्रेस वाले हंस बुद्ध सियाने सज्जन मंच से बैठी लीडरशिप मैं 2 मिनट की गल्लां करनियां। पहली गल कि यह सारा यतन जिस मैं भी कुदे तो मैं आपकी भैन नूं सवेरे घरे लैन चलिया गया सी उत्थे रोपड़ को तो अज बड़ी वड्डी खुशी ना आए है कि आज सारा कुछ जो इकट्ठ हो रहा है मैं इस फख्र करना एक किसान मूवमेंट नूं है जिवें एक दुनिया के वड्डे हिस्से की उन्हें पंजाब के वड्डे हिस्से की शक्ति प्राप्त कर ली है। पूरा तन मन धन जो कुछ है फिलोसफी किसान मूवमेंट कामयाब करेंगे। दूसरी गल किसानों हौली बोलो ना किसानों को टिचरा की जा रही हैं कि यार तुम टेढ़े विद्वान है बेचती नहीं जोड़ा उठता जी मैं 300 यूनिट मुफ्त दे दूंगा कोई कहूँ मैं 400 यूनिट दे दूंगा की गल किसान जवाक भी मैं तेन कुर्सी दे दूंगा मैं तेन पकौड़ा दे दूंगा उन्होंने बेचती नहीं एडे बुद्धू समझते हैं। मसले अणखा दे दूजी गल मसले राजनीति व्यापारीकरण विचों मुक्त कराना है। व्यापारीकरण चो किधरे होटल किधरे बसा 3500
ਫਿਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਐਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ। ਅਗਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਿਬੜਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਐਮਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਜੜ ਕੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਬੁੱਧੂ ਬਣਨੋਂ ਹਟ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਣਵੰਤ ਵਿੱਦਿਆ ਲਿਆਉਣੀ, ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਤੇ ਫਰਜ਼ਮੰਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ, ਵਿੱਦਿਆ ਲਿਆਉਣੀ, ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਤੇ ਫਰਜ਼ਮੰਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੇਸੂਲਿਓ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਹਿਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਹੀਰ ਦੀ ਨਣਦ, ਉਹ ਤੇ ਹੀਰ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਰਾਂਝਾ, ਪਰ ਘਰੇ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਲੜੀ ਜਾਣ, ਗੁੱਟ ਵੱਟ ਦੇਣ। ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ, ਦੋਵੇਂ ਹਾਰਨੀਆਂ ਵਾਂਗੋਂ ਤੋਂ ਨੂੰ ਨੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਘਰੇ ਇੱਕ ਦੇਵੇ ਮੈਨੇ ਦੂਜੀ ਕੱਢੇ ਗਾਲਾਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਣਦ ਭਰਜਾਈ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਨਖੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਜਾਗੇ। ਅਕਲ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਾਬਣ ਸੱਚੀ ਸੋਡਾ ਤੇ ਵਿੰਮ ਪਾ ਕੇ ਚਮਕਾ ਦਿਆਂਗੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਹੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਮੁਰਾਲੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਆਪਣਾ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਉਹ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਾਨਯੋਗ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸ.ਡੀ. ਦੇਵਗੌੜਾ ਜੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮੂਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਭੈਣ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਕਤਸਰ ਹਕਨੀਤ ਲੰਬੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਸਿੰਘ ਅੱਚਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ੀਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਬਦਲ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੁੰਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਲ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ੀਦ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਲ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਲ अपने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰੰਟ ਬਣੇਗਾ। ਲੋਕ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ, ਵੋਟਾਂ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੁੱਛਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ। हाँ जी।
ਤਾਂ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਲਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਰਕਾਰਯੋਗ ਨੇਤਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ हैं, 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਦੀ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਦੂਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਸਭ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਸਟੇਟ ਜਮਾਂ ਪਿਛੜਿਆ ਸਟੇਟ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਰੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਨੇ ਘਟ ਕੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੇਤਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਏ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। मैं ढींडसा साहब को बेनती करूंगा कि बहुत विशाल आधार वाली सीट करनी चाहिए। ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋੜ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਤਾ ਅਕਾਲੀ ਪੁਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨਰੋੜ ਤੇ ਨਰੋੜ ਪੈਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਔਰ ਬਰਪਰਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੇਇੰਤਹਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਰੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗਰੀਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫਰੰਟ ਬਣੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ CPIM ਤੇ CPI, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ
ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਚਲਾਈ, ਫਿਰ ਹੁਣ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੀ ਹੈ ਬੰਨ ਸੂਬੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹਿਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, TMC ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਸਾਡਾ ਸਾਥ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, CPIM ਆਵੇ, CPI ਆਵੇ, ਹੋਰ ਆਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰ ਪਾਵਰ ਟੂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਟੈਗ ਲਾਈਨ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਬੁੱਧੂ ਬਣਨੋਂ ਹਟ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਉਹ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੋਚਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਾ ਗਈ, ਚੱਲੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2-3 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਉਮਰ ਕਰੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 20-20, 25-25, 30 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਭੋਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ? ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ
ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਪੈਸਾ ਖਾਧਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਾਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੜਪੁਰਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਅਮੀਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਅਮੀਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੋਏ? ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ, ਸਰਕਾਰ ਖਾਧੀ। ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? ਹਾਂ, ਹੋਰ ਖਾਧੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਬਸ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੋਮਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ 15-16 ਮੈਂਬਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਇਹ ਕੇਵਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਆ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਜੀਠਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਮਚਾਈ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਸੀ ਸਰ ਜੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਡੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਹੱਕ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਬੋਲੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਮਾਰ ਲਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖਿਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੇਚਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪੇਚਾ ਪਿਆ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਪੇਚਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਪਿਆ। ਸਾਡਾ ਪੇਚਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਕੁਰਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਪੇਚਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਦਾ ਵੀ ਪੇਚਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਜੁੜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹਵਾ 'ਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਆਪ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਇੰਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਰ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ? ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ
ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਾ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹਾਲੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਨਾ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਜੇ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਲ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਆਪ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 5 ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਨ ਵਾਲੇ 2-3 ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਧੜਾ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਗਰੁੱਪ ਆਇਆ ਹੈ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਬਾਬੂ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹੀਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਬਾਬੂ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਈਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਬੂ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਚਲਾ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜੋ ਕਹੇ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਅਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਵਾਅਦਾ ਇੱਕੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕੀ ਸਮੈਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚਿੱਟਾ, ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਹੈਂ, ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਆਏ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ। ਗਰੀਬ ਤੇ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਨੰਗ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਹੈ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਬਸ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੰਗ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾਓ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਕਿਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੰਗ ਮਿਲਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲੀਨਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲਾਣੇ ਆ। ਟੀਵੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ, ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਬੱਚਾ ਖਿਲਾਫ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ। ਤੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਾੜੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। धन्यवाद कर दो, धन्यवाद। ਮੇਰੇ 1 ਮਿੰਟ ਜੀ,
ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹੋਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਇਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇਹ ਖੜੇ ਹਵਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ